மெயினாக சொல்ல வந்தது என்னென்னா, இது ஒரு சினிமேட்டிக் எஜுகேஷ்னல் டிவோஷனல் ஃபிலிம் சொல்லலாம். நிறைய கற்றுக்கலாம் மூவியில். நம்ம வந்து போஸ்ட்மார்ட் பண்ண தேவை. இப்போல்லாம் ரொம்ப படம் வந்தாலே எங்கே கிடைப்பானே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அந்த மாதிரி பார்க்க வேணாம். ரொம்ப பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட பாருங்கள். டெஃபினட்டாக இந்த மூவி வந்து நம்மளை ரொம்ப சர்ப்ரைசிங் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும். அண்ட் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி லால் சார் எந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க. ஸோ லால் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏன்னா எனக்கு வந்து உங்ககிட்ட வந்து பேசும்போது உள்ள ஒரு டிங்கு சவுண்ட் வந்துட்டு இருக்கும். அதனால தான் அவாய்டாக இருப்பேன் நான். ஆனால் உங்களை டைரெக்டாக பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார். உங்கள் ஆக்டிங் நான் டைரெக்டாக பார்த்தேன். நான் ஐ வாஸ் ஒரு மெஸ்மரைஸ். உங்ககிட்ட ஒரு மெஸ்மரைஸ் இருக்குது சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்காக. மோகன் பாபு சார் தேங்க்யூ ஸோ மச். க்ரூ எல்லாருக்கும் வந்து தேங்க்யூ. அண்ட் ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாரும் வாங்க, நல்ல పాజిటివ్నెస్ స్ప్రెడ్ பண்ணுங்க. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాలాజీ గారు. ഈ സിനിമയിൽ ഇപ്പം ശിവ ബാലാജി గారు പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തു. അതായത് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് എല്ലാവരും പല പല മേഖലയിൽ നിന്നും പല പല ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും വന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലിയായി മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന തെളിവാണ് ഇനി നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. വിച്ച് ഇസ് ജ്യോതിർലിംഗം എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതായത് നമ്മുടെ ലോർഡ് ശിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 12 ഷ്രൈൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് മൊത്തം ഉള്ളത്. ആ 12 അമ്പലങ്ങളും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷം കിട്ടും എന്ന് ഒരു വിശ്വാസം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ശിവഭക്തർക്കുണ്ട്. അതിൽ ഒരാളാണ് വിഷ്ണു മഞ്ജു ഗാരു, ഹു ഹാസ് ഗോട്ട് അലോങ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, അതായത് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും. ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ട് ഈ ജ്യോതിർലിംഗത്തിൽ പോയി അവിടുത്തെ ലോർഡ് ശിവന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സും ഏറ്റുവാങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിഷ്വൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഓവർ ടു ദ സ്ക്രീൻ. വില്ലന്മാരിൽ നിന്ന് ഫേവറേറ്റ്സ് ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് പെർഫോമൻസ് അത്രയും പവർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ പവർഫുൾ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മുകേഷ് ഋഷി സർ, can I please have you on stage? नमस्कार केरला, नमस्कार मोहन बाबू जी, नमस्कार मोहन लाल। Kanappa is a very special film for all of us. We have experienced something very unique. I must thank my producer Mohan Babuji and Vishnu Manchu, thinking of this subject, which is not easy at all. Taking so many people to New Zealand for the shooting, one of the best locations we have. But what I have noticed, a lot of dedication, concentration, and love for your subject and love for this movie, Vishnuji. You have done a wonderful job, my friend. We are very, very proud of you, of your efforts, and the way you have looked after us. We're really, really very thankful to you. Kanappa is not one state film. It's a pan-India film because Shiva, Lord Shiva is for everyone. So I'm sure through this film, Lord Shiva will bless this film and Lord Shiva bless all of us. God bless you, Mohan Babuji. Wonderful working with you always. You're so fantastic producer, sir. Love you, love you, love you very much. Kanappa, all the very best. Thank you so much, sir. Thanks a lot. Thank you. അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, ശരിക്കും മോദൻ മൂവീസ് നമ്മൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയം മഹാഭാരത എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിലൂടെയാണ്, എന്ന് പറയുന്ന ടെലി ഫിലിമിലൂടെയാണ്. Let me welcome Arpit Ranka onto the stage, please. वेलकम, नमस्कारम केरला। बोलने के लिए काफी कुछ है, लेकिन इतने मेरे साथ में सामने बैठे हैं लेजेंड्स, तो मैं कुछ इतना बोल नहीं पाऊंगा कि बहुत नर्वस हो रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि कनप्पा में काम करना ही मेरे लिए एक ड्रीम है कि इतने लेजेंड्स के साथ में। मोहन बाबू सर, आपने जो मुझे मौका दिया है, मैं सीरियसली आपका हमेशा हमेशा मतलब तहे दिल से आभारी रहूंगा।
इतनी बड़ी फिल्म में आपने मुझे जो रोल दिया है सर, और कनप्पा महादेव की कृपा से जो फिल्म हमने की, कनप्पा एक फिल्म नहीं है, एक इमोशन है। मतलब ये फिल्म मुझे लगता है कि 1 साल 2 साल की मेहनत नहीं है, ये काफी सालों की मेहनत है। और विष्णु सर जो आपने 10 साल से इस फिल्म के लिए मेहनत की है वो फिल्म में दिखता है। और मोहनलाल सर, मैंने लास्ट नाइट सर आपकी फिल्म देखी सर, तोडरम। मैं मतलब अभी भी मैं बोला हूँ, गूज़बम्स आ रहे मेरे सर। क्या आपका व्हाट ए परफॉर्मेंस सर। तो आपके साथ स्टेज शेयर करना, आपके साथ बैठना सर, वो हर एक्टर के लिए एक भाग्यशाली महसूस करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज वॉच कनप्पा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। താങ്ക് യു സോ മച്ച് അർപ്പിത് ഗാരു. അടുത്തതായി മറ്റൊരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സിനിമയിലെ. മലയാള സാന്നിധ്യം നമ്മൾ ലാലേട്ടനിലൂടെ മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയായ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്റ്റീഫൻ ചേട്ടൻ, സ്റ്റീഫൻ ദേവസിയാണ് ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവിടെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But nevertheless, we're going to have a look at the first screening of the song from the movie Kannappa. Shiva Shiva Shankara എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗാനത്തിന്റെ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു ലിറിക്കൽ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആസ്വദിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ പ്ലീസ്. ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഡോക്ടർ മോഹൻ ബാബു ഗാരു, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നവംബറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 50th ഇയർ ആണ് ഈ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത്രയും നീണ്ട വർഷത്തിൽ 500-ൽ പരം ഫിലിംസ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏറ്റെടുത്ത് അതിൽ കൂടുതൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച്, അത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് ആ പാഷൻ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു വിത്ത് സോ മച്ച് സിൻസിയറിറ്റി ഹിസ് സൺ ഇസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് വർക്കിംഗ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us. അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു അമാൽഗമേഷൻ ഉള്ള കാര്യം, അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 പെൺമക്കളും ഈ സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ സർ. എനിക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം ഞാൻ പറയുന്ന മലയാളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന്, ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഷെയർ ദിസ് വിത്ത് യു ഗൈസ്. ദിസ് ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി സ്പെഷ്യൽ. ഈ ഒരു കൊളാബറേഷനിൽ വന്ന നെക്സ്റ്റ് അമേസിംഗ് സോങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, ഓം നമ ശിവായ. ഈ പാട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മോഹൻ ബാബു ഗാരുടെ പവർഫുൾ ഇൻട്രോ ഉള്ള ഒരു ഗാനമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൻട്രിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന വളരെ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് ഫാൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഈ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൻട്രിക്കായി. സോ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹിന്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഗാനത്തിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ വിഷ്ണു ഗാരു സാറിന്റെ 2 മക്കള് അരിയാന ആൻഡ് വിവിയാന, 2 പേരെയും പാട്ടിലൂടെ ഈ പടത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് turns out to be the 3rd generation who has actually stepped into this beautiful industry of cinema. So let's have a look at that. Sri Kalahasti എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗാനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ പോകുന്നത്.